Glory to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. మీ అందరికీ కూడా మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. Before we start our Bible study today, ఈ రోజు మన యొక్క బైబిల్ పఠనాన్ని ఆరంభించక ముందు there is a surprise test. ఈ రోజు మీకు చాలా సర్ప్రైజ్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంది. So are you ready? మీరందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. In this test we will have two categories, kids and adults separately. ఈ యొక్క టెస్ట్ లో రెండు విభాగాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమో పిల్లలకి, తర్వాత పెద్దలకి. Please close your Bibles. దయచేసి మీ యొక్క బైబిల్స్ మూయమని మనవి చేస్తున్నాం. Some of you are from in the book of Ruth. కొంతమంది ఇంకా రూతు పుస్తకంలోనే ఉండుంటారు. It is not from that. Okay, close your Bibles. అది రూతు పుస్తకం నుంచి అయితే కాదు. I know many of us can easily answer, but who can recite Psalm 23 without mistakes? ఎవరు మీలో ఏ తప్పులు లేకుండా 23వ కీర్తనను కంఠస్థంగా చెప్పగలుగుతారు? Okay, Psalm 23 without mistakes. You will get a small gift. Elder is here. He will see whether if you are making any mistake. 23వ కీర్తన ఎవరైతే చెప్తారో వారికి బహుమానం ఇవ్వబడుతుంది. కాబట్టి మీరు ఏ తప్పులు లేకుండా చెప్పాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. Okay. Yes. Anyone from the adults or kids first? Who will come? Adults. మొట్టమొదటిగా పెద్దలకే. Yes. చాలా తెలివిగా అన్నారు పిల్లలు. Yes. No one. We learned in Sunday school. Come on, you can try, no problem. మనం సండే స్కూల్లో నేర్చుకున్న అధ్యాయం. Very good. Lazarus అన్న చెప్పండి అన్న. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మధ్యలో ఒక్క మాట వదిలేశారు, నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చున్నాడు అనేది ఒక్క మాట, పర్లేదు. బట్ ఎనీవే, యాజ్ అ రికగ్నిషన్ ఓకే, సిస్టర్స్ లో నుంచి, ఫ్రమ్ సిస్టర్స్, ఇంగ్లీష్, తెలుగు, తమిళ్ ఆల్సో యూ వన్ కెన్ టెల్. ఓకే. Over? Oh, sorry, we didn't know. So there is no judge, but we believe. We have finished. Okay, okay, sister. Okay, sister. Okay. తన నామమును బట్టి నిత్య మార్గంలో నన్ను నడిపించున్నారు చెప్పారా? నేను వెళ్ళలేదు, మిస్ అయ్యారంట. జడ్జి గారు ఒప్పుకోవట్లేదు. కిడ్స్, ఓకే, కిడ్స్, 2 kids, 1 from boys, 1 from girls. First, come on. They learn now. Okay, but come on, tell. Or girls will tell. You only know first part, huh? Okay. Let someone else tell the second part then. Okay.
Okay, 2 verses only you have recited. Okay. Lord God is my shepherd, I shall not want. He makes me lie beside green waters and on green pastures. And he makes me walk beside still waters. Okay, it's okay, boys. What we'll do with kids is next week you can come and learn. Okay, next time when we have the Bible study, you can come and learn the whole Psalm 23. Yes, anyone from boys can come. Yes, Gabby, Michael. Good, good. Yes. All the days. Very good, very good. వెరీ గుడ్. Claps for Michael. Okay, rest of the kids can learn for next week. మిగతా పిల్లలు నెక్స్ట్ వీక్ మీరు సిద్ధపడి రావచ్చు. Shall we all read together? మనము ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని కలిసి చదువుకుందాం. Psalm 23. కీర్తనల గ్రంథము 23వ అధ్యాయము. అందరం కలిసి చదువుకుందాం. 23వ అధ్యాయము. యెహోవా నా The Lord కాపరి, is my shepherd, I నాకు shall లేమి not want. కలుగదు. He maketh పచ్చిక me గల to lie down in చోట్లను green ఆయన pastures. నన్ను He leadeth me చేర్చున్నాడు. beside still శాంతికరమైన waters. జలముల He యొద్ద restoreth my నన్ను soul. He నడిపించున్నాడు. leadeth me in నా the paths of ప్రాణమునకు ఆయన righteousness సేద for his name's తీర్చున్నాడు. sake. తన నామం బట్టి Yeah, నీతి though I walk మార్గంలో through the నన్ను valley of the shadow నడిపించున్నాడు. of death, I will fear no evil. లోయలో నేను For thou art with సంచరించినను me. ఏ Thy అపాయమునకు rod and thy భయపడను. staff, they comfort నీవు me. నాకు తోడైందువు. Thou నీ preparest a దుడ్డుకరయు table నీ before me in the దండమును presence నన్ను of mine ఆదరించును. enemies. Thou నా anointest శత్రువుల my head ఎదుట with oil. నీవు నాకు My భోజనము cup runneth సిద్ధపరచువు. over. Surely నూనెతో నా goodness తల and అంటి mercy ఉన్నావు. shall నా follow గిన్నె me నిండి all the days of పొర్లుచున్నది. my నేను life, బ్రతుకు and I దినములన్నీ will dwell in the house of the కృపాక్షేమములే Lord నా వెంట forever. వచ్చును. చిరకాలము యెహోవా మందిరములో నేను నివాసము చేసేదను. May the Lord bless these words. We look to Him in prayer. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవించిన గాక. ప్రభు సహాయానికి ప్రభు వైపు చూద్దాం. Loving Heavenly Father, Lord, we come into your presence for these precious words, 6 verses, Lord, which have been a source of comfort and inspiration and guidance and deliverance to many, Lord. Many pilgrims who were weak and who were tired and burdened have been strengthened and relieved by these words over the past centuries. It has been thy will to bless this word among your children. We thank you, Lord, for the words that have been written. We thank you, Lord, that we could read and learn these words. Even as we now come to meditate, Lord, we pray that your help might be available with us, that your Spirit might lead us into all truth. The words of humans are useless, Lord. I commit Brother Joshua and myself under your shelter, under your wings. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in thy sight. May Joshua be given utterance of speech, Lord, that as we stand here as ministers of the church bought by your blood, we might hide under thy cross and with reverence and with as good stewards, Lord, bring out the meaning and the truth and the life that is hidden in your word. May all of us be blessed. We thank you for those of us who could gather here, committing ourselves into your hands. We ask this prayer in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So this chapter has been taught and enjoyed over many years.
ఈ యొక్క అధ్యాయము మనకు ఎప్పటి నుంచో నేర్పించబడింది. అదేవిధంగా ఈ యొక్క అధ్యాయంలో ఉన్న విషయాలను బట్టి ఎంతో ఆనందము, సంతోషం కూడా And కలిగింది. there are many songs also written in this psalm. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కీర్తన మీద అనేకమైన పాటలు, కీర్తనలు రాయబడ్డాయి. We are not going to try to do or learn anything new from this. మనము ఈ యొక్క భాగంలో నుంచి ఏదో కొత్తగా నేర్చుకునే విషయాలను ఏమి చేయం. Because truth is never new, it is the same always. సత్యం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది, అది ఏమి కొత్తగా ఉండదు. So our goal or the objective is not to get new things from this, but to let the word of God come into our hearts and give us life. కాబట్టి మన యొక్క దృక్పథం ఏంటి అని అంటే, ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో నుంచి కొత్త విషయాలు అనేవి నేర్చుకునేవి కాకుండా దేవుని యొక్క వాక్యము ఏ విధంగా మనకు బయలుపరచబడుతుందో ఆ విధంగా మనము విషయాలను తీసుకోవాలి. When the word of God comes into our heart, it brings us life. ఏ దేవుని యొక్క వాక్యము మన యొక్క జీవితాలకు వస్తే మన జీవితంలో జీవము ఉద్భవిస్తుంది. And the psalm are written as a word, as a worship, for worship. ఈ కీర్తనలు మనం చూస్తే ఈ కీర్తన ఆరాధన కొరకు రాయబడ్డాయి. So whenever we study psalms, we should do it with an attitude of worship. మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఈ యొక్క కీర్తనలు చదువుతున్నప్పుడు అది మనము ఆరాధన దృక్పథంతో చదువుతుంటాం. So it begins like this. ఇది ఈ విధంగా ఆరంభమవుతుంది. David says, "The Lord is my shepherd." దావీదు చెప్తున్నాడు, యెహోవా నా కాపరి. In the time of David, shepherds were very common. దావీదు సమయంలో సామాన్యంగా వారి యొక్క కాలంలో కాపరులు అనేవారు ఉండేవారు. And the culture is very close to the country which we live in Oman. వారి యొక్క సంస్కృతి ఏ విధంగా ఉందంటే మనం ఇప్పుడు నివసిస్తున్న ఈ ఒమాన్ దేశానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది. Even in my office, I have some colleagues who has a lot of goats and sheep in his village. నా యొక్క ఆఫీసులో కూడా నా యొక్క సహ ఉద్యోగులు వారి యొక్క ఊర్లలో చాలా పశు సంపద లేదనంటే మేకలు వీటన్ని కలిగి ఉన్నారు. During holidays, he goes and he shows me photos and videos of the goats. వారు ఎప్పుడైనా సెలవులు వచ్చినప్పుడు వారి ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న వారి యొక్క పశు సంపద వాటన్నింటిని ఫోటో తీసి నాకు చూపించేవాడు. And he loves them very much. వాటిని ఎంతగానో ప్రేమిస్తాడు ఆయన. He tells the names of each of them. వారి యొక్క పేర్లు కూడా అంటే గొర్రెలు మేకల యొక్క పేర్లు కూడా చెప్తాడు. And he says this one became sick and it was well. He talks about them as if they are people. అది ఆ యొక్క పశు సంపదను కూడా వాళ్ళు ఏదో మనుషులు అన్నట్టుగా ఆయన పలానా పశువు లేదంటే పలానా మేక ఈ విధంగా బలహీనమైంది తర్వాత మళ్ళీ ఆరోగ్యంగా అయిందని వాటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. We know in the same way we know that David also had been a shepherd. అదే విధంగా కూడా దావీదు కూడా కాపరిగా ఉన్నాడు. So when he says these words, he knows what he is talking about. ఆయన ఈ యొక్క విషయం ఏదైతే ఈ అధ్యాయంలో చెప్తున్నాడో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడో అది ఆయన బాగా తెలిసిన వాడుగా ఉన్నాడు. He says, "The Lord is my shepherd." ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే యెహోవా నా కాపరి. He says, "I am not my shepherd." నేను నా అంతటా కాపరిని కాదు. He says, "No man is my shepherd." అదే విధంగా ఏ మనుషుడు కూడా నాకు కాపరి కాదు. But he brings his name, the name of God. He says, "The Lord." ఆయన దేవుని యొక్క నామాన్ని ఎత్తి దేవుడు లేదనంటే యెహోవా అని చెప్తున్నాడు. In English or in our Bibles, it is written, if you observe, LORD is written with small caps. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇంగ్లీష్ లో LORD అని స్మాల్ క్యాప్స్ లో రాయబడి ఉంది. It does not mean a Lord like Prabhuva ani. It is not. There's a difference between LORD in capitals and LORD in normal letters. మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక వ్యత్యాసం గమనించవచ్చు. LORD అని క్యాపిటల్ అంటే పెద్ద అక్షరాల్లో రాయబడి ఉంటే అది కేవలం ప్రభువా అని చెప్పడానికి వీలు కాకుండా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఒకవేళ ప్రభువా అని చెప్పే వచనాన్ని వాళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు చిన్న అక్షరాల్లో అంటే LORD అని చిన్న అక్షరాల్లో రాస్తారు. It is a proper noun. అది నామవాచకం లాగా ఉంది. It is the name. అది పేరు. Like I say I am a man. ఒకవేళ నేను మనుషుణ్ణి అని చెప్తే and I say I am Himakar. నేను హిమాకర్ని అని చెప్తాను. What is the difference? దానికి వ్యత్యాసం ఏంటి? Man is a common noun. Everybody are men.
There మనుషుడు are many men. మనుషుడు అనేది సర్వనామము, అది ఎవరికన్నా కూడా ఉంటుంది. But when I say my name, it means only me. కానీ నేను ఎప్పుడైతే నా నామవాచకం పేరుని చెప్పానో అది నేనే ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తినై ఉన్నాను. David does not say, God is my shepherd. ఇక్కడ దావీదు దేవుడు నా కాపరి అని చెప్పలేదు, కానీ But he says, Jehovah is my shepherd. ఆయన యెహోవా నా కాపరి అని చెప్పాడు. How did he know this is the name of God? ఆయనకి ఏ విధంగా తెలుసు ఇది దేవుని యొక్క పేరు అని? God revealed his name. ఆయన ప్రభువు తన యొక్క నామాన్ని బయలుపరుచుకున్నాడు. To whom did God reveal the name? ఆయన ఎవరికి ఈ యొక్క నామాన్ని తను బయలుపరుచుకున్నాడు? To Moses. మోషేకు ప్రభువు తన యొక్క నామాన్ని బయలుపరుచుకున్నాడు. When did he reveal this name? ఆయన ఎప్పుడు ఈ యొక్క నామాన్ని బయలుపరుచుకున్నాడు? On the mountain of the Lord, when God spoke to Moses out of the burning bush. దేవుని యొక్క పర్వతం మీద ఆయన మండుచున్న పొదలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నామాన్ని బయలుపరుచుకున్నాడు. God wanted to send Moses ప్రభువు మోషేను పంపాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. to deliver his people from Egypt. ఆయన ఐగుప్తు నుంచి తన యొక్క ప్రజలను విడిపించడానికి. So Moses asked a very good question. మోషే చాలా మంచి ప్రశ్నను ప్రభువుని అడిగాడు. He says, if I go and the people say, who has sent you to me, what shall I tell him? నేను ఒకవేళ ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారు అడుగుతారు, నిన్ను ఎవరు పంపించారు? అప్పుడు నేను ఎవరి పేరు చెప్పాలి అని ప్రభువుని అడుగుతాడు. Shall we read Exodus chapter 3 verse 14? నిర్గమకాండము 3వ అధ్యాయము 14వ వచనం మనము చదువుకుందాం. నిర్గమ 3:14. In reply, God is saying these words. మోషే అడిగిన ప్రశ్నకు బదులుగా ప్రభువు ఈ మాట చెప్తున్నాడు. God said unto Moses, దేవుడు మోషేతో ఈ విధంగా చెప్పాడు, I am that I am. నేను ఉన్నవాడను అనువాడను. Is this God's name? ఇది దేవుని పేరా? No. లేదు. Before God tells his name, దేవుడు తన యొక్క పేరు చెప్పక ముందు he tells about himself. దేవుడు తాను ఎవరో ఆయన గురించి చెప్పుకుంటున్నాడు. Moses was asking God's name మోషే దేవుని యొక్క పేరును అడిగాడు because he wanted to know among the gods of Egypt, which God, what is your name? There are many gods that are known. What is your name? ఇక్కడ ఐగుప్తు దేశంలో ఎంతో మంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు. ఈ దేవుళ్ళందరిలో కూడా నీ యొక్క పేరు ఏంటి అని ప్రభువుని అడిగాడు. Before God tells his name, he says, I am that I am. ప్రభువు తన యొక్క పేరును బయలుపరచక ముందు ఆయన అంటున్నాడు, నేను ఉన్నవాడను అనువాడను. He is the one who is. నేను ఉన్నవాడను, ఆయన ఉన్నవాడు. What does it mean? దాని యొక్క అర్థం ఏంటి? I am. నేను. I am. నేను. It does not mean anything to us. మనకి దాని యొక్క అర్థము మనకు తెలీదు. Because there is no definition of God. ఎందుకనంటే దేవునికి ఒక నిర్వచనం అనేది లేదు. How can you define who God is? మనం ఏ విధంగా వివరించగలము లేదంటే నిర్వచించగలము దేవుడు ఎవరు అని? He says, I am my definition. ఆయన అంటాడు, నేను అనేదే నా నిర్వచనం అని చెప్తాడు. To whom can you compare God? నీవు దేవునితో ఎవరిని పోల్చుతావు అని అడుగుతాడు. He says, I am my own. There is no other man, no other like me. నేనే, నాలాగా ఎవరు కూడా లేరని ప్రభు చెప్తాడు. For example, if you're describing an elephant, ఉదాహరణకు మనం ఒకవేళ ఏనుగుని గురించి వివరణ ఇస్తుంటే, to a small kid like షైలో లాంటి చిన్న పాప, she asked mommy, what is elephant? ఎలిఫెంట్ అంటే ఏమిటి అని అడిగినప్పుడు మమ్మీ విల్ సే ఇట్ ఈస్ లైక్ ట్రీ. మమ్మీ అంటుంది అది ఒక చెట్టు లాగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇట్స్ టెయిల్ ఇస్ లైక్ అ రోప్. దాని యొక్క తోక ఒక తాడు లాగా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ ఇయర్స్ ఐ లైక్ బిగ్ ఫ్యాన్స్. వాటి చెవులు ఎంతో పెద్ద ఫ్యాన్స్ లాగా ఉంటాయి. ఎవ్రీ టైమ్ షీఈస్ ట్రైయింగ్ టు డిస్క్రైబ్, షీఈస్ యూజింగ్ ద వర్డ్ లైక్. ప్రతిసారి ఆమె ఏనుగుని గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుంది, పోలిక అని చెప్తుంది. Can we use the same word for God? మనము దేవునికి ఇదే దృక్పథాన్ని లేదనంటే ఇదే వివరణను మనం ఉపయోగించగలుగుతామా? We cannot. మనం ఉపయోగించలేం. Try doing that. ఒకవేళ దాన్ని ప్రయత్నించండి. ఆ విధంగా God is like what? దేవుడు ఈ విధంగా ఉంటాడు అంటే ఎలాగా ఉంటాడు? God is like who? దేవుడు ఎవరు ఏ విధంగా ఉంటాడు? ఎవరిలాగా ఉంటాడు? God is like what? దేవుడు ఎట్లా ఉంటాడు? ఆయన ఏమై ఉంటాడు? There is no comparison. దానికి ఎటువంటి పోలిక లేదు. Therefore God said these words. కాబట్టి దేవుడు ఈ మాటలు చెప్పాడు. I am that I am.
నేను ఉన్నవాడును, thou shalt say unto the children of Israel, I am has sent me to you. నీవు ఇశ్రాయేలుతో ఈ విధంగా చెప్పు, ఆయన ఉండునను వాడు మీ యొద్దకు నన్ను పంపెను. So again, what is God saying? ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడు? Not his name. ఆయన పేరు ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. He says, the one who is has sent to you. ఉండువాడు ఆయన మీ వద్దకు నన్ను పంపాడు. In Hebrews, these words are called Yahweh. ఈ యొక్క పేరు మా హీబ్రూలో చూసినట్లయితే యాహ్వే అని And ఉంటుంది. so the name Jehovah came. ఆ పేరు నుంచే యెహోవా అని తెలుగులో కూడా So వచ్చింది. we understand some things about this name. కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క పేరును గురించి కొంత అర్థం చేసుకోవాలి. First one, మొట్టమొదటిది, he never had a beginning nor an end. ఆయనకు ఎటువంటి ఆరంభము మునుపు లేదు, తర్వాత ఆయనకు అంతం కూడా ఉండదు. God always is. దేవుడు ఎప్పుడు ఉండువాడు. There is no past tense or future for him. ఆయనకు భూత కాలం కానీ భవిష్యత్ కాలము లేదు. God is the absolute reality. దేవుడు ఎంతో వాస్తవికమైన సత్యము లేదంటే వాస్తవమైనాడు. There was a time when there was no space. ఎప్పుడైతే ఒక సమయాన్ని ఉంది, ఆ యొక్క సమయంలో ఈ యొక్క విశాలము లేదంటే అంతరిక్షం లేదు. There was no matter. ఎప్పుడు అక్కడ ఒక పదార్థం లేదు, There was no energy. శక్తి కూడా లేదు, And there was no time. అదే విధంగా సమయం అనేది కూడా లేదు. At that time, God is. ఆ యొక్క సందర్భంలో దేవుడు ఉన్నవాడు. It means God is completely independent. ఎందుకు దేవుడు దీని అర్థం ఏంటి అని అంటే, దేవుడు పూర్తిగా స్వతంత్రుడు. God does not need anyone. దేవునికి ఎవరు కూడా అవసరం లేదు. He exists by himself. ఆయన తనంత తానే అస్తిత్వం కలిగి ఉన్నాడు. It means everything depends on him. అన్ని కూడా దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి. Only God can say, I am. దేవుడు మాత్రమే చెప్పే మాట ఆయన చెప్పగలడు, నేను అని. Everything else has to say, because of him, I am. ప్రతి ఒక్క విషయము లేదంటే ప్రతి వస్తువు, ప్రతి సమస్తము ఏం చెప్పాలి అని చెప్తుంది అని అంటే, దేవుడా నీ వల్లే నేను ఉన్నాను. We look at the big vast galaxies. మనము ఈ యొక్క విశాలమైన అంతరిక్షము, అందులో గెలాక్సీ చూస్తాం. And we see how great these are. అవి ఎంత అద్భుతంగా ఉంటాయో మనం చూస్తాం. And we see the moon and the stars. మనము చంద్రుడు, నక్షత్రాలను మనం చూస్తాము. But all these are there because of God. అవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి అనంటే దేవుని వలన మాత్రమే ఉన్నాయి. Like a shadow to a substance. అది ఏ విధంగా ఉంది అని అంటే ఒక పదార్థానికి ఉన్న నీడలాగా. If there is no substance, no shadow. ఒకవేళ అక్కడ పదార్థం లేకపోతే దాని యొక్క నీడ కూడా, ఛాయ కూడా ఉండదు. Like an echo to a thunderclap. ఇది ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అంటే ఉరిమినప్పుడు దానికి నుంచి వచ్చే ప్రతిధ్వని లాగా. If there is no thunderclap, there is no echo. ఒకవేళ ఉరమకపోతే అక్కడ నుంచి ఏ ప్రతిధ్వని కూడా రాదు. It is like a bubble to the ocean. అది ఒక సముద్రంలో ఉన్న ఒక బుడగ లాంటిది. If there is no ocean, there is no bubble. ఒకవేళ సముద్రమే లేకపోతే అందులో బుడగ కూడా ఉండదు. You're trying to get your mind around this. కాబట్టి మన యొక్క మనసులు దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చూద్దాం. Whatever is existing exists because of him. ఏది ఈ యొక్క లోకములో అది అస్తిత్వం కలిగి ఉంది అని అంటే అది కేవలం ఆయన ద్వారా మాత్రమే. He is the absolute constant. He will never change. ఆయన ఎప్పటికీ మారనివాడు, ఆయన స్థిరంగా ఉన్నవాడు. I was listening to a scientist discussing about the origins of creation. నేను సైంటిస్టులు ఈ యొక్క సృష్టి మూలము ఏంటో అని వాళ్ళు సంభాషణ There చేస్తున్నప్పుడు were 3 చూశాను. experts from maths, physics and chemistry. ముగ్గురు నిష్ణాతులు ఉన్నారు, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ నుంచి. The anchor was asking him, వారిని ఈ యొక్క యాంకర్ అడుగుతూ ఉంటే, how is the universe balanced? ఈ యొక్క విశ్వం అంతా ఏ విధంగా సరి సమానంగా ఉంది. Each of them said, ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళు చెప్పారు ఏంటంటే, there is a perfect balance of physics laws in the universe. ఈ యొక్క లోకంలో అంటే ఈ యొక్క విశ్వంలో భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధించిన కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. Even if a small degree of variation is there, ఒకవేళ కొంచెములో ఒక కోణములో కూడా ఒక తారతమ్యము వ్యత్యాసం కలిగితే life would not exist. ఈ యొక్క జీవం అనేది ఉండదు. This is called the theory of fine tuning.
ఇది ఫైన్ ట్యూనింగ్ అనే ఒక థియరీ. You know what fine tuning is? ఫైన్ ట్యూనింగ్ అంటే బాగా మంచిగా చేయటం అనేది. The universe is tuned so finely. ఈ యొక్క విశ్వం అంతా కూడా ఎంత మంచిగా నిర్మించబడింది The అని chemistry professor was saying, ఆ కెమిస్ట్రీ ప్రొఫెసర్ చెప్తున్నారు, the hydrogen and oxygen atoms are so perfectly combined. హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ ఈ యొక్క పరమాణువులు మంచిగా అవి అనుసంధానించబడ్డాయి. If there is a slight variation, life would not exist. ఒకవేళ వాటిలో కొంత వ్యత్యాసం ఏమన్నా ఉంటే జీవం అనేది ఉండేది And కాదు. the maths professor was giving a very big number of how it is possible to have this universe as it is. మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్ కూడా ఈ యొక్క విశ్వం ఏ విధంగా స్థిరంగా ఉందో దాని గురించి గొప్ప వివరణ ఇచ్చాడు. They all agree on one thing. వారందరూ కూడా ఒక విషయంలో అంగీకరించారు. Universe is so finely tuned. విశ్వం అంతా కూడా ఎంతో మంచిగా నిర్మించబడింది. It means there is one who is above everyone, everything else. దానికి అర్థం ఏంటి అని అంటే ఈ విశ్వం అంతటి మీద ఎవరో ఒకరు ఆధిపత్యం కలిగి The ఉన్నారు. Bible says in Hebrews chapter 1, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో 1వ అధ్యాయం బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది, Lord Jesus Christ holds all things together by his word. ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన యొక్క మాట మహత్తు చేత ప్రతిదాన్ని పట్టుకొని స్థిరంగా ఉన్నాడు. All these are upheld, Hebrews chapter 1 verse 3, upholding all things by the word of his power. మనం చూసినట్లయితే ఆయన 3వ వచనంలో 1వ అధ్యాయం 3వ వచనము, సమస్తమును తన మహత్తు గల మాట చేత సమస్తమును నిర్వహించుచు. So we see God is so great. కాబట్టి మనం చూసాము దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు. Sickness may be impossible to you and me. Sickness, వ్యాధి, ఆ వ్యాధి మనకు అసాధ్యంగా ఉండవచ్చు, but not to Jesus. కానీ దేవుడు మాత్రం అసాధ్యంగా ఉండడు. This Jehovah who came as Jesus, యెహోవా దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. when he was walking on the earth, ఆయన ఈ భూమి మీద నడిచినప్పుడు by his word he healed people. ఆయన కేవలం తన యొక్క మాట చేత స్వస్థపరిచాడు. He rebuked the fever. ఆయన జ్వరాన్ని గద్దించాడు. Storms may frighten us, మనకు ఈ యొక్క తుఫాన్లు భయపెట్టిస్తాయి, but storms were afraid of him. కానీ ఈ యొక్క తుఫాన్లు ఆయన అంటే భయపడ్డాయి. We may be afraid what human beings may do to us, మనకు మానవులు ఏం చేస్తారో అని మనం భయపడుతూ ఉంటాము. but he said no power to Pilate. He said no power has been given to you except from above. ఆయన పిలాతు తోటి అంటున్నాడు, ప్రభువు దేవుని నుంచి వచ్చిన అధికారం తప్ప ఏ అధికారం నీకు ఇవ్వబడలేదు. Even your sinful past is not a hurdle to him. మన యొక్క పాపపు జీవితం కూడా అది దేవునికి అడ్డంకుగా లేదు. He could save the woman in adultery. మనము చూసినట్లయితే ఆయన వ్యభిచారంలో పట్టబడిన స్త్రీని రక్షించాడు. He could save the woman by the well. ఆయన బావి దగ్గర ఉన్న సమరయ స్త్రీని ఆయన రక్షించాడు. He could save the greedy man on the tree. అదే విధంగా ఎంతో ఆస్తిపరుడైన వ్యక్తి, దురాశతో ఉన్న వ్యక్తిని కూడా ఆయన రక్షించాడు. Nothing can stop Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఏది కూడా ఆపలేకపోయింది, Not even death. మరణం కూడా. Jesus has power over everything. యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకి ప్రతి దాని మీద, సమస్తం మీద అధికారము ఉన్నది. We need to understand that the greatness of God. కాబట్టి మనము దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. Because ఎందుకనంటే our lives are not stable. మన యొక్క జీవితాలు స్థిరంగా ఉండేవి కావు. For our lives to be stable in the storm, మన యొక్క జీవితాలు తుఫానులో స్థిరంగా ఉండాలి అని అంటే we should meditate on how great God is. మనము దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో ధ్యానించాలి. There are in the ocean there are very big ships which sail. మనం చూస్తాము సముద్రంలో ఎంతో పెద్ద పెద్ద పడవలు వెళ్తూ ఉంటాయి. These are very big container ships. చాలా కంటైనర్స్ ఉండే పెద్ద షిప్స్ వెళ్తా ఉంటాయి. And I went to the shipyard once in Vizag, Visakhapatnam. అన్న విశాఖపట్నం ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క షిప్ యార్డ్ కి I వెళ్ళారు. saw that huge ship. ఎంత పెద్ద పడవ ఓడను చూశారు. I said this will never be moved. నేను అనుకున్నాను ఇది ఎప్పుడు కదిలించబడదు అని. But the Navy person who was with me, నాతో ఉన్న నేవీ ఆయన ఏమన్నారంటే, when this goes into the ocean and when there is a storm, this big ship will be
hurled up and it will fall down on the sea. ఈ యొక్క పెద్ద ఓడ ఏదైతే ఉందో అది సముద్రంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తుఫాను వస్తే అది ఎంతో పైకి పైకి ఎగిరి ఆ అలల చేత కొట్టబడుతుంది అని. You know what they do to make the ship stable? ఆ యొక్క ఓడను స్థిరంగా ఉంచడానికి వారు ఏం చేస్తారండి? They put heavy ballast on the bottom of the ship. వారు ఒక చాలా బరువైన బలాస్ట్ అనేది ఆ యొక్క ఓడ అడుగు భాగంలో పెడతారు. That heaviness keeps the ship stable. ఆ యొక్క బరువు ఆ ఓడను స్థిరంగా ఉంచుతుంది. What is the ballast in our boats of life? మన యొక్క జీవిత నావలో ఈ బలాస్ట్ అనేది బరువైన బరువైన విషయం ఏమై ఉంది. Maybe we think it is my job. మనం అనుకుంటాము అది నా యొక్క ఉద్యోగం అని. It can go. అది ఎప్పుడో ఊడిపోతుంది. We think it is our family. ఇది మా యొక్క కుటుంబము అని అనుకుంటాము. I am stable because of my family. నేను కేవలము నా యొక్క కుటుంబం వల్లే స్థిరంగా ఉన్నానని అనుకుంటాను. It can change. కానీ అది కూడా మారిపోతుంది. We think maybe it is my health which is holding my ship stable. నా యొక్క పడవను స్థిరంగా ఉంచి ఉండేది నా యొక్క ఆరోగ్యము అని అనుకుంటాను. But it could not be. కానీ అది కూడా వెళ్ళిపోతుంది. We know within minutes the whole life can change. మనం చూస్తే కేవలం క్షణాల్లోనే జీవితము అతలాకుతలం అయిపోతుంది. For David, కానీ దావీదుకు, who was a king, ఆయన రాజై ఉన్నాడు, his army was not the ballast. ఆయనకు ఉన్న బలము తన యొక్క సైన్యం కాదు. His wealth is not what he is confident of. అదే విధంగా తనకున్న ఆస్తి దాని మీద ఏమి ఆశలు పెట్టుకోలేదు. He knows the secret of stability in the storms of life. ఆయన జీవితంలో వచ్చే తుఫాన్ల వలన వచ్చే ఆ విషయాన్ని ఆయన దాని రహస్యాన్ని కనుక్కున్నాడు. And by singing out to him, he is calling us into this stability. ఆయన దేవునికి పాటలు పాడుతూ ఇటువంటి స్థిరత్వానికి మనల్ని పిలుస్తున్నాడు. He says, the Lord is my shepherd. ఆయన అంటున్నాడు, యెహోవా నా కాపరి. Because of him I am stable. ఆయన వల్లనే నేను స్థిరంగా ఉన్నాను. The second part we see, రెండవ భాగం మనం చూస్తాము, he is my shepherd. నా కాపరి. Why did he use the word shepherd? కాపరి అని ఎందుకు ఆయన ఈ మాటను David could have said, ఉపయోగించాడు. ఒకవేళ దావీదు ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు, God is my commander. దేవుడు నా యొక్క నాయకుడు, I am his soldier. నేను ఆయన యొక్క సైనికుడిని. God is my king. దేవుడు నా యొక్క రాజు. Or he could say, I am his ambassador. నేను ఆయన ప్రతినిధిని అని కూడా చెప్పవచ్చు. He could say, God is my inspiration. లేదనంటే దేవుడు నా యొక్క ప్రేరణ అయి ఉన్నాడు. And I am his singer. నేను దాన్ని బట్టి పాటలు పాడే వ్యక్తిగా ఉన్నాను అని చెప్పవచ్చు. So what did we see? మనం ఏం చూసాము? 3 things. 3 విషయాలు. God is my commander, I am his soldier. మొట్టమొదటిగా దేవుడు నా యొక్క సైన్యాధిపతి, నేను ఆయన యొక్క సైనికుడిని. God is my king, I am his ambassador. దేవుడు నా యొక్క రాజు అయి ఉన్నాడు, నేను ఆయన యొక్క ప్రతినిధి. God is my inspiration, I am his singer. దేవుడు నా యొక్క స్ఫూర్తి అయి ఉన్నాడు కాబట్టి నేను గాయకుడిని. Everyone, when a soldier is passing, everyone salutes. ఎవరైతే మనం చూస్తే సైనికుడు ఎక్కడి నుంచి అన్న వెళ్తూ ఉంటే మనము ఆయన చూసి సెల్యూట్ చేస్తాం. When an ambassador is speaking, everyone listens. ఒక ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయనకు వింటారు ఆయన మాటలను. When a singer is singing, everyone takes note of his beautiful singing. ఎవరైనా మంచిగా పాడుతూ ఉంటే ఒక గాయకుడు ఆ యొక్క గాయకుడు ఏ విధంగా పాడుతున్నాడో దాన్ని గమనిస్తారు. But when a sheep is going by, కానీ ఒకవేళ ఒక గొర్రె వెళ్తూ ఉంటే who will look at the sheep? ఎవరు ఆ యొక్క గొర్రెను చూస్తారు? Who will listen to what the sheep is saying? అక్కడ గొర్రె చెప్పే మాటలను ఎవరు వింటారు? Who will even notice the sheep? ఎవరు అసలు గొర్రెను పట్టించుకుంటారు? No one. ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు. Sheep is not something to be noticed. ఈ యొక్క గొర్రె అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు కూడా పట్టించుకునే విషయము. No one notices the sheep. ఎవరు కూడా పట్టించుకోరు. No one. ఎవరు కూడా except one person. ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే. Who is that? ఎవరా వ్యక్తి? The shepherd. కాపరి మాత్రమే. The shepherd has his ears and eyes for the sheep. ఈ యొక్క కాపరికి తన యొక్క గొర్రె మీద తన చెవులు తన చూపు ఉంటుంది. When David says the Lord is my shepherd, ఎప్పుడైతే దావీదు యెహోవా నా కాపరి అని అన్నాడో he accepts that he is a sheep. ఆయన ఏమని అంగీకరించాడంటే నేను ఒక గొర్రెను అని. A sheep is not a very great animal.
మనం చూసినట్లయితే గొర్రె ఒక గొప్ప జంతువేమి కాదు. You don't see the sheep as a symbol of something. మనము ఒకవేళ గమనించినట్లయితే గొర్రె అనేది ఏదో ఒక చిహ్నంగా ఉపయోగించే విషయమేం కాదు. Horse is a symbol of speed. మనం చూస్తే గుర్రం అనేది చాలా వేగంగా పరిగెత్తడానికి ఒక చిహ్నంగా ఉంది. Lion is a symbol of bravery. అదే విధంగా సింహము అది ఎంతో ధైర్య సాహసం కలిగిన దానికి చిహ్నంగా ఉంది. And we can go on like that. ఆ విధంగా మనము వేరే విషయాల గురించి What is a sheep చూడొచ్చు. symbol of? కానీ గొర్రె దేనికి చిహ్నమై ఉంది? Nothing. దేనికి కూడా కాదు. What can a sheep do by itself? ఈ యొక్క గొర్రె తనంతటి తాను ఏం When a చేసుకోగలుగుతుంది? lion comes, ఒకవేళ సింహం వచ్చిందంటే what will a sheep do? గొర్రె ఏం చేయగలుగుతుంది? It will not even fight back. అది దానితో పోట్లాడడం కూడా రాదు. It can do nothing on itself. ఏమి తనంతట ఏం చేసుకోలేదు. A sheep is totally dependent on the shepherd. కాబట్టి ఈ గొర్రె సంపూర్ణంగా తన యొక్క కాపురి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. So when he says the Lord is my shepherd, కాబట్టి ఇక్కడ దావీదు యెహోవా నా కాపరి అని చెప్పినప్పుడు he is accepting that I depend on him. ఆయన ఏం అంగీకరిస్తున్నాడు అని అంటే ఆ కాపరి మీద నేను ఆధారపడి ఉన్నాను అని. Revelation chapter 7 verse 17. ప్రకటన గ్రంథము 7వ అధ్యాయము 17వ వచనము. One of the promises we have for this year. మనకు ఈ సంవత్సరము అనుగ్రహించబడిన ఒక వాగ్దానము ఇది. Revelation chapter 7 verse 17. And that which is in the midst of the mountain shall lead them unto the house of water. And God shall wipe away all the tears from their eyes. ఏలైనగా సింహాసనం మధ్య నుండి గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరి అయి జీవజలముల బొగ్గల యొద్దకు వారిని నడిపించును. దేవుడే వారి కన్నుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయును. Here the correct word which says is the lamb will shepherd them. ఇక్కడ చూడండి, గొర్రెపిల్ల వారికి కాపరిగా ఉన్నాడు. When we go to heaven, మనము పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు we will not stop being sheep. మనము ఇంకా గొర్రెలంగా ఉండము. We will not stop. మనము గొర్రెలంగా ఉండకుండా ఉండం, మనం గొర్రెలుగా ఉంటాం. Once a sheep, always a sheep. ఒక్కసారి గొర్రె అయితే అది ఎప్పటికీ గొర్రె. He is always a shepherd. ఆయన ఎప్పటికీ మన కాపరి. And he will always lead us. ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు He నడిపిస్తాడు. will always protect us. ఆయన మనల్ని ఎప్పుడు We భద్రపరుస్తాడు. will always depend on him. మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన మీద ఆధారపడి ఉంటాం. But the question today is, అయితే ఈ దినాన ఉన్న ప్రశ్న ఏంటి అంటే, the question over which we should pray is, మనము ఈ యొక్క ప్రశ్న గురించి ప్రార్థించాలి. ఏంటంటే, he says the Lord is my shepherd. మనం ఇక్కడ చెప్పబడింది యెహోవా నా కాపరి. He does not say the Lord is a shepherd. యెహోవా ఒక కాపరి అని చెప్పబడలేదు. He says the Lord is my shepherd. యెహోవా నా కాపరి అని చెప్పబడింది. The children also should listen. దయచేసి పిల్లలు గమనించండి. The Lord is my shepherd. యెహోవా నా కాపరి. Everything hangs on this small word. ఈ ప్రతిదీ కూడా ఈ యొక్క చిన్న వచనం మీదే ఆధారపడి ఉంది. So the question is, are you his sheep? కాబట్టి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే, మీరు లేదనంటే నేను, మనము ఆయన గొర్రెలుగా ఉన్నామా? Am I his sheep? నేను నా అంతట దేవుని గొర్రెగా ఉన్నానా? Can we say with David, the Lord is my shepherd? మనం దావీదుతో కూడా కలిసి ఈ విధంగా చెప్పగలమా యెహోవా నా కాపరి అని? We can memorize this word and tell it. మనము ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని కంఠస్థం చేసి చెప్పగలగొచ్చు. But is it true? కానీ అది సత్యమై ఉందా? Is the Lord really your shepherd? నిజంగా మన దేవుడు యెహోవా నా కాపరి అయి ఉన్నాడా? John chapter 10 యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము verse 3. 3వ వచనము. John chapter 10 verse 3. యోహాను సువార్త 10వ అధ్యాయము 3వ వచనం. He calleth his own sheep by name and leadeth them out. అతడు తన సొంత గొర్రెలను పేరు పెట్టి పిలిచి వాటిని వెలుపలికి నడిపించును. He has some sheep which are his own. మనం చూసినట్లయితే ఆయనకు కొంత గొర్రెలు ఉన్నాయి. ఆ గొర్రెలు ఆయనకు సంబంధించినవి. He says, there are my sheep and I call them by name and they follow him. నా సొంత గొర్రెలను నేను పేరు పెట్టి పిలుస్తాను, అవి వెలుపలికి వచ్చి నడుస్తాయి. Furthermore in verse 5 they say, ఇక్కడ 5వ వచనంలో ఇంకా చూసినట్లయితే, they will not follow a stranger. అవి అన్యుని ఎంత మాత్రమును వెంబడించవు. Why do they not follow? ఎందుకు అవి వెంబడించవు? They know that it is a voice of stranger. ఎందుకనంటే అది అన్యుని స్వరము అని అవి ఎరిగినవి. The question is, ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి అంటే, do I know the voice of a stranger? మనకు ప్రశ్న,
నీ యొక్క అన్యుని యొక్క స్వరము మనం ఎరిగి ఉన్నామా? In verse 4 he says, 4వ వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు, they know his voice. ఆ గొర్రెలు అతని స్వరము ఎరుగును. Do you know the voice of the shepherd? ఈ యొక్క కాపరి స్వరాన్ని మనం ఎరుగుమా? Are you listening to his voice? మనము ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వింటున్నామా? Every day by reading God's word. మనం ప్రతి దినము దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు, If you do not listen to God's voice, ఒకవేళ దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మనం వినకపోతే, if you do not know the shepherd's voice, మనకు కాపరి యొక్క స్వరము మనము ఎరగక లేదనంటే తెలియక ఉంటే, you are not his sheep. మనము ఆయన గొర్రెలము కాము. You are only here in a disguise. ఒక వేషంలో ఒక వేషం వేసుకొని మనము ఇక్కడ కూర్చున్నాము. You are thinking maybe that you are a sheep. మనము గొర్రెలు అని మనం అనుకొని కూర్చున్నాం. But if you cannot hear his voice, కానీ మనము ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినము. still small voice, ఆయన మెల్లని స్వరాన్ని వినాలి. God speaking to in your heart, దేవుడు మనతోటి మన హృదయంతో మాట్లాడుతున్నాడు. then you cannot, if you do not know this voice, you cannot say that the Lord is my shepherd. ఒకవేళ ఆయన స్వరాన్ని నువ్వు వినకపోతే నీవు దేవుడు నా కాపరి అని చెప్పలేవు. The rest of the chapter is a list of many blessings. మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క అధ్యాయంలో అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. But all these blessings are true only if the Lord is my shepherd. అయితే ఈ ఆశీర్వాదాలన్నీ ఎప్పుడు వాస్తవికతను సంతరించుకుంటాయి అంటే కేవలము యెహోవా నా కాపరి అని మనం చెప్పినప్పుడు This మాత్రమే. evening, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో can we question ourselves? మనల్ని మనం ప్రశ్నించుకుందాం. How is my relationship with my shepherd? నా యొక్క కాపరితో నా సంబంధము ఏ విధంగా ఉంది? Do I have time to listen to him? నాకు ఆయన్ను వినే సమయము ఉందా? Maybe we are very busy. మనం ఎంతో వ్యస్తంగా ఉంటాం. Maybe we are very matured. మనం ఎంతో ఎదిగిన వారంగా ఉన్నాం అనుకుంటాం. Maybe in our seniority we lose the sincerity of listening to God's voice. లేదనంటే నాకు ఎంతో అనుభవం ఉంది కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము వినే విషయంలో యథార్థత లేకుండా ఉంటాం. Shall we pray? మనం ప్రార్థించుకుందాం. We'll come on our knees. మనమందరము మన యొక్క మోకాళ్ళ పైకి వద్దాం. For some time we will spend in prayer. కొంత సమయము మనము ప్రార్థనలో గడుపుదాం. We have agreed with the brothers that we will spend some time in prayer. సహోదరులతోటి అంగీకరించబడింది కొంత సమయము ప్రార్థనలో గడుపుతాము అని. So let us pray. కాబట్టి మనం ప్రార్థించుకుందాం. In light of God's word, దేవుని యొక్క వాక్యపు వెలుగులో let us examine ourselves. మనల్ని మనం పరీక్షించుకుందాం. Why are we afraid? మనము దేని గురించి భయపడుతున్నాము? If we do not see the Lord, ఒకవేళ మనము దేవుణ్ణి చూడకపోతే, if we do not know Jehovah, ఒకవేళ యెహోవా దేవుణ్ణి మనము ఎరగకపోతే, we will be afraid of everything. మనము ప్రతి విషయంలో కూడా భయపడతాం. Let us come before him. కాబట్టి మనము ఆయన ముందుకు వద్దాం. Nothing can stop him. ఏది కూడా ఆయన్ను ఆపలేదు. Not your sickness, నీ యొక్క బలహీనత కానీ, not your weakness, నీ యొక్క అనారోగ్యం కానీ, not your past, నీ యొక్క గతము కానీ, not your future. నీ యొక్క భవిష్యత్తు అయినా కానీ, He is the Lord who is, ఆయన ఉన్నవాడైన దేవుడు. and he is in your life. ఆయన నీ జీవితంలో ఉన్నవాడు. Shall we say with these words? మనము ఈ యొక్క మాటలను చెప్దామా? Thank you, Lord, for being in my life. ప్రభువా, నీవు నా జీవితంలో ఉన్నందుకు కృతజ్ఞతలు. Lord, I lift up my eyes to you. ప్రభువా, నా యొక్క కళ్ళు నీ వైపు తేరి చూస్తున్నాను. I have many challenges నాకు అనేకమైన సవాళ్లు ఉన్నాయి, which I cannot do by myself. నేను నా అంతటా అవి చేసుకోలేను. This evening, Lord, I look up to you. కాబట్టి ప్రభువా, ఈ యొక్క సాయంకాల సమయంలో నీ వైపు నేను చూస్తాను. This is a time when you can open your heart. ఈ యొక్క సమయంలోనే నీ యొక్క హృదయాన్ని తెరిచే సమయము. I request everyone to be in an attitude of prayer. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రార్థన దృక్పథంతో ఉండాలని మనవి చేస్తున్నాను. The Lord is my shepherd. యెహోవా నా కాపరి. We will pray, Lord. మనం ప్రార్థిద్దాం. ప్రభువా, I have been too busy to listen to your voice. ప్రభువా, నేను నీ యొక్క స్వరాన్ని వినటానికి ఎంతో
వ్యస్తంగా ఉన్నాను. I have been running here and there. నేను అటు ఇటు నీ స్వరాన్ని వెనుక తిరుగుతున్నాను. I have been doing so many things that I have no time to sit at your feet. ప్రభువా, నీ యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చోవడానికి సమయం లేక అనేకమైన విషయాలు చేసుకుంటున్నాను. Here I come before you. ప్రభువా, ఈ సమయంలో నీ దగ్గరకు వచ్చాను. With these words, let us pray. ఈ యొక్క మాటలతోటి మనం ప్రార్థించుకుందాం. Request one brother and one sister to pray for the word. ఒక సహోదరి ఒక సహోదరుడు ఈ యొక్క వాక్యాన్ని గురించి ప్రార్థించాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాం. As we pray, we will pour out our heart మనం ప్రార్థిస్తుండగా మన యొక్క హృదయాన్ని కుమ్మరిద్దాము. and we will ask the Lord to hold us and guide us in His strength. ప్రభువుని మనల్ని మార్గంలో నడిపించడానికి, మనల్ని పట్టి నడిపించడానికి ప్రభు సహాయాన్ని కోరుకుందాం. Shall we pray? ప్రార్థించుకుందాం. One brother and one sister. ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరి దయచేసి ప్రార్థించండి. నీ కృపా సన్నిధానంలో మమ్మల్ని అందరినీ చేర్చి ప్రభువా, మరలా నీ వాక్యంను వినగలిగే కృపను మాకు అనుగ్రహించినందుకు నేను అంతా మేము స్తుతిస్తున్నాము. ప్రభువా, నీవు ఇచ్చిన వాక్యమును బట్టి కీర్తనలు 23 యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు, పశ్చిగల చోట్లలో ఆయన నన్ను పరుండ చేయుచున్నాడు, శాంతికరమైన జలములో దాన్ని నడిపించుచున్నాడు. ప్రభువా, ఆయన రాజు అయి ఉన్న ప్రభు, ఆయన ఎంతో రాజు దావీదు మహారాజు ప్రభువా, రాజయ్యుండి అధికారముండి ఆస్తులుండి అంతస్తులుండి సమస్తమును ప్రభువా కలిగి ఉండి గాని తన జీవితాన్ని ప్రభువా నిన్ను ప్రభువా కాపరిగా ఆయన గురితెరుగుతూ వచ్చినాడయ్యా. మా జీవితంలో కానీ నా జీవితంలో ఎన్నోసార్లు ప్రభువా నా శక్తి, నా భక్తి, నా జ్ఞానము, నా తెలివితేటలు ప్రభువా, నా యొక్క జ్ఞానం అంతయు నా స్వార్థం మీద లేకపోతే నేను కలిగి ఉన్న వాటి మీద, మేము కలిగి ఉన్న వాటి మీద ప్రభువా మేము మా యొక్క శక్తి సామర్థ్యమును కలిగి ఉంటున్నామని మేము నమ్మింటున్నామయ్యా. దయతో నన్ను మమ్మల్ని క్షమించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నానయ్యా. ఎల్లప్పుడు ప్రభువా తండ్రి, నీవే మాకు కాపరిగా, మాకు రక్షకుడుగా, మాకు దేవుడుగా ఉన్నావని మేము నమ్మి విశ్వసించి ప్రభువా నీ యొక్క తండ్రి సన్నిధిలో ప్రభువా నీ మీద ఆధారపడి మా యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించే కృపను నీవు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాము. ప్రభువా, నీవు మాకు ఎన్నోసార్లు మా ఆత్మీయమైన జీవితంలో నాయనా ఈ యొక్క గొర్రెల వలె మేము తప్పిపోతుంటున్నాం, నీకెంతో దూరముగా ఉంటున్నామయ్యా. ఈ రాత్రి కాల సమయం ప్రభువా నీ వాక్యముతో మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు స్తోత్రము. నాయనా, చెదిరిపోయిన మా జీవితాలను ప్రభువా, మా యొక్క తలంపులు చెదిరిపోయింటున్నాయా, మా హృదయాలు చెదిరిపోయింటున్నాయా, ఈ లోక సంబంధమైన అలవాట్లలో, ఈ లోక సంబంధమైన ఆలోచనలో పడి ఎంతో దూరము ప్రభువా నీ నుండి మేము చెదిరిపోయింటున్నాం. మా దేహాలు మాత్రం ఇక్కడ ఉంటున్నాయి కానీ మా హృదయాలు, మా తలంపులు, ఆలోచనలన్నీ నీకెంతో దూరముగా ఉంటున్నాయి. చెదిరిపోయిన మా హృదయాలను, చెదిరిపోయిన మా తలంపులను మరలా నీ సన్నిధిలో ప్రభా మేము నివసించే కృపను మాకు దయచేయ. దావీదు మహారాజు భక్తుడు ఈ రీతిగా అంటున్నాడు, నేను చిరకాలము యెహోవా మందిరంలో నివాసము చేసేదని అంటున్నాడు. ఎంతో అనుభవంగా ప్రభువా నిన్ను ప్రభువా తండ్రి నిన్ను ప్రభువా నీ సన్నిధిని అనుభవించి నీ సన్నిధిలో నట్టి ఆ యొక్క గొప్ప ఆనందమును, సంతోషమును, సమాధానమును ఎరిగిన వాడి నీ సన్నిధిని ప్రభు ఎల్లప్పుడూ ఆనుకొని నీ నుండి గొప్ప మేళ్లను నాయన పొందుతూ వచ్చినాడు. అదే రీతిగా మేము కానీ నీ యొక్క సన్నిధిని ప్రేమించే బిడ్డలుగా, నీ వాక్యముని ప్రేమించే బిడ్డలుగా, నిన్ను ప్రేమించే బిడ్డలుగా మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని, ఆయుక్తపరచమని తండ్రి నీవిచ్చిన మా వాక్కును బట్టి నీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ప్రభువా మరలా గొర్రెపిల్ల యొక్క సింహాసనం ఎదుట జీవజల బుగ్గల యొద్ద నడిపించే దేవుడు కాపరి నీవే. నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషమున్నది, నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖములు ఉన్నవి ప్రభువా. ఆ యొక్క సంతోషమును, ఆనందమును మేము ఎల్లప్పుడు అనుభవించే కృపను మాకు దయచేయమని యేసయ్య అతి పరిశుద్ధమైన నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.